ہماری جو فکر ہے یہ ہے کہ عمران خان شاہ محمود قریشی 10 سال کے لیے قید ہیں، اور آج جج جو تھے ہائی کورٹ کے اندر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہ کاغذ کسی نے دیکھے، نہ پروسیکیوشن، نہ ڈیفینس نے، نہ ججز نے، اور 10 سال کی قید ان کو دے دی ہے۔ اس سے بڑا مذاق ہو سکتا ہے؟ اور یہ رانا ثناء اللہ جو 15 جو وہ تو خود تو ہارا ہوا ہے، لیکن جو وہ اس کی جماعت ہے نون لیگ 17 سیٹوں کے ساتھ جیتی ہوئی، باقی سارے چوری کیے ہوئے لوگوں کی سیٹیں چوری کیے ہوئے چل کے حکومت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی جرت کہ وہ بیٹھ کے یا ان کے جو یہ ٹاؤٹس بیٹھ کے عمران خان کو دھمکیاں جان کی دے رہے ہیں۔ کیا یہ نون لیگ کے ذمہ لگا ہے عمران خان کو ختم کرنا؟ یہ اس کے ذمہ لگا ہے؟ یہ 17 سیٹوں والی جماعت کی یہ پریشانی ہے کہ ہمارے پاس صرف 17 سیٹیں ہیں، اور عمران خان کو جس کا دل کرتا ہے خود آ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جان کی دھمکی دے رہا ہے کیونکہ یہ بدماش ہے رانا ثناء اللہ۔ اس کا کیا خیال ہے کہ یہاں سب نے گھر بیٹھے رہنا ہے، آرام سے بیٹھے رہنا ہے، یا آپ کا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ہیں جن کو انہوں نے ہرایا ہے، وہ تو وہاں کے ہارا ہوا آدمی ہے یہ رانا ثناء اللہ، فیصلہ آباد نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اسی نے یہ سائفر کی یہ احمقانہ کیس کیا تھا، اور یہ اب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اس کا یہاں بس نہیں چلا ایف آئی آر سے، تو اب یہ عمران خان کو جان کی دھمکیاں دے گا، یا مریم اورنگزیب جن کی فیملی کو ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں میں ان کو جانتی ہوں، اور یہ اس بیچاری سے کیا کیا کروا لیا بیچاری مریم اورنگزیب سے، اس سے کیا کروا رہے ہیں؟ بیچاری ہے۔ میں یہ کون ایسی باتیں کرتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے، اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے سارا دن، مجھے تو ان پہ ترس آ رہا ہے۔ اچھا علیمہ صاحبہ لیکن اگر یہ دھمکیاں دیں گے اگر یہ دھمکیاں دیں گے عمران خان کو، اگر یہ دھمکیاں دیں گے، یہ ہاری بھی پارٹی، پھر سے میں کہوں گی ہاری بھی پارٹی 17 سیٹوں کی پارٹی ہے، اور یہ اس ایک عظیم شخص جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ساتھ شاہ محمود بیٹھے ہوئے ہیں 10 سال کی، آج میرے خیال میں جو ہمارے جج صاحبان تھے جنہوں نے آج کورٹ بند کر دیا، انہوں نے کہا 25 لوگ سے زیادہ اندر ہی نہیں آ سکتے یہاں پہ ایم این ایز ایم پی ایز جو یہ نہیں روک سکتے، ان کو اگر وہ کارڈ دکھائیں وہ کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ آج انہوں نے کہا سیکیورٹی کی وجہ سے آج آپ اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیا کہ جب تک 25 لوگوں کی لسٹ نہیں ہوگی ایم این ایز ایم پی ایز کے اندر نہیں آنے دیں گے، صرف 25 کو اجازت ملی تھی، باقیوں کو باہر ٹھہر جائیں، باہر روک دیا۔ تو آج اگر آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کورٹس کے لیے سیکیورٹی رسک ہیں، رانا ثناء اللہ ٹی وی پہ بیٹھ کے 17 سیٹوں والا ٹی وی پہ بیٹھ کر عمران خان کو جان کی دھمکی دے گا، تو میرے خیال میں میڈم آپ کو ایف آئی آر نہیں کٹوانی چاہیے؟ ہم ایف آئی آر بہت نہیں کٹنے، ایک سیکنڈ ہم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ ایکسیپٹ کر لے تو ہم ہر شہر میں ڈالیں گے، فیصلہ آباد میں ڈلے گی، لیکن وہ اگر کورٹ آپ کے ایکسیپٹ کر لیں، کیونکہ حکومت تو 17 سیٹوں والی پارٹی کی ہے نا، پولیس ان کے ماتحت ہے 17 سیٹوں میں، سب جگہ ڈلے گی، ایف آئی آر ان کے اوپر ڈلے گی۔ یہ اگر ہاں ان تھریٹس کو سنجیدہ لے رہے ہیں آپ لوگ، یہ جو کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب؟ ہم سنجیدہ ہی لے رہے ہیں نا، ہم سنجیدہ ہی لے رہے ہیں جو ایف آئی آر درج کرنے جا رہے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ کو پھر میں گھر ملنے جاؤں گی، پھر ان کے میں ان کو سمجھا کر آؤں گی، اگر آئندہ اگر وہ معافی نہ مانگی انہوں نے تو ہم ان کے پاس جائیں گے، ان کے گھر ان کو ملنے، ان کی فیملی سے، ان کی بیوی سے، ان کے بچوں سے ملیں گے، رانا ثناء اللہ کی فیملی سے ملیں گے نا، ہم ان کی فیملی ہیں عمران خان کی، ہم اس طرح ان کی فیملی کو، اگر ان کی بہنیں ہیں، ان کے باقی انہی سے ملیں گے نا، ان کو مل کے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کو اللہ کا خوف ہے تو اس شخص کو کنٹرول کرو، اگر یہ قتل کرنے کا سوچ رہے تو یہ سوچیں، آپ بھی سوچ لیں کہ آپ اوروں کے بھی گھر والے ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں عمران خان۔ اچھا یہ بتائیے عمران خان سے آپ ملاقات کریں، کیونکہ آج شاہ محمود قریشی کو بھی اجازت نہیں دی گئی ان سے ملاقات کی؟ یہ دیکھیں، یہ مریم نواز کی حکومت ہے اس وقت 16 سیٹیں والی، میرے خیال میں 17 سیٹیں میں نے زیادہ بتا دی، 16 سیٹیں والی حکومت ہے،
अब ये बेचारी ये यही करेगी हरकतें, पैनिक करेगी, इमरान खान का दरवाज़ा बंद कर दो, जेलें बंद कर दो। मरीम नवाज ताकि विजिट कर रहा है, उसको अडयाला भी देखा है, वो टोट कोट लखपत तो हुआ ही है चक्कर लगाने। इससे काम नहीं चलेगा, इनसे ये चल ही नहीं सकता, ये कितने दिन चला लेंगे, हम घर तो नहीं बैठे रहेंगे ना। तो मरीम नवाज को थोड़े दिन ये कर लेगी, कितने दिन 16 सीटों पे नहीं चल सकती। मैडम, एस्टैब्लिशमेंट से कोई पैगाम आपकी तरफ से या कोई मुज़ाकरात की? देखें, मुज़ाकरात छोड़ें, इस वक्त केस है यहाँ पे, इमरान खान को कन्विक्शन ख़त्म होनी चाहिए बस, और शाह महमूद की जो यहाँ लगी हुई है अहमकाना केस है। जज भी आज इसके ऊपर, उनको समझ नहीं आ रही थी कि केस किस चीज़ के ऊपर किया हुआ है। अच्छा, तो जब नहीं पता किसी को कि केस किस चीज़ पे है तो ख़त्म करें कन्विक्शन, बस कर दें ये ड्रामा। अब ड्रामे की आखिर आ गई है ना। अब डोनाल्ड लू पे बात करें। जी, सवाल यही है कि डोनाल्ड लू के बयान के बाद, एक सेकंड, डोनाल्ड लू के ऊपर बात करें। देखिए, आज पाकिस्तान को ये तो समझ आ गई कि जो हम समझते हैं डोनाल्ड लू पाकिस्तान का वाइसरॉय है, आज उसको, इनको पाकिस्तानियों को ये समझ आई कि वहाँ सरकारी अफसर को, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो लोग होते हैं, जो इन अवाम होती है, उनके नुमाइंदे सवाल जवाब कर सकते हैं। आज उसकी जब उसको बुलाया गया, उससे यही पूछा गया, उसने क्या कहा? मैंने तो कहा ही कुछ नहीं है। तो उसने सच बोला है या झूठ बोला है? अब ये कौन फैसला करेगा? साइफर के अंदर है ना सच। हमारा असद मजीद जो इतने अच्छे इतने काबिल रिस्पेक्टेबल आदमी है, उसने क्यों झूठ बोलना था? डोनाल्ड लू ने झूठ बोला है अपने वो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के आगे। वो तो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, मेरी बेगम को धमकियां दी गई हैं और हम बहुत ज़्यादा इन अरसे में अजियत का हमने सामना किया है। डोनाल्ड लू ने ये बयान दिए। अमेरिका में कौन उसको धमकियां दे रहा होगा? ये हमारे लोगों ने उसको सिखाया होगा कि ऐसे कहना है। वो असल में हक्कानी, इमरान खान ने कहा था बाजवा हक्कानी, ये इनका उसका लॉबीज जो था बाजवा साहब का, उन्होंने हायर किया था ये हक्कानी का। ये हक्कानी की कारकर्दगी है। अच्छा, वहाँ पे अमेरिका में नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान मिलिट्री कोर्ट्स का सामना कर रहे हैं, कैद जो है वो हुए हुए हैं, उनकी फैमिलीज जो है वो आई हुई थी, उनको किसी किस्म की इमदाद भांजा, ये इनका, मेरी बहन का बेटा नौरीन न्याजी का बेटा, ये भी हसन न्याजी भी मिलिट्री कोर्ट, मिलिट्री जेल के अंदर है। तो अभी सारे कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में बात, मुलाकात कोई कराई थी आपकी जब से अंदर है वो? हाँ, होती है मुलाकात, हफ्ते में एक दिन मुलाकात। कैसी हालत है उनकी? क्या ठीक है, खाना पीना बिल्कुल सही है? अच्छा, मैडम आखिरी सवाल। कहते हैं जी 35 लाख का इमरान खान खाना खा गया अडयाला में। देखो, सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, आप इस किस्म की एक्यूजेशंस, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं लगा रहा। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो जेल के जो इंतजामिया, उस पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है ये मेरा इल्ज़ाम नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब उनका मेन्यू तो आपके आगे आ गया है, उसका हिसाब लगा लें कितना लगेगा। वो जब उनके पैसे ख़त्म होते हैं इमरान खान के, तो वो उनके जमा हो जाते हैं। नहीं, खाना मतलब है कि खाने के पैसे आप लोग जमा करा रहे, पार्टी जमा करा रही? नहीं, पार्टी क्यों जमा कराएगी? इमरान खान की जेब खाली तो नहीं है ना, घर वाले जमा करा। अच्छा, हलीमा खान साहिबा, अभी आपने कहा कि आप राना सनाउल्लाह साहब के घर लेकिन आप कह रहे हैं अगर ज्यादा खाना खा लिया फिर आप उनके ऊपर इल्जाम हलीमा खान साहिबा, अभी आपने कहा कि आप राना सनाउल्लाह साहब के घर जाएंगे, उनकी फैमिली से बात करेंगी, क्या बात करेंगे? कंट्रोल करें उसको। अच्छा, राना सनाउल्लाह को कंट्रोल करें। मैडम, एक आप वो कह रहे हैं हमारे भाई को वो कत्ल करने की बातें कर रहे हैं, तो हम उनको यही कहेंगे कि कंट्रोल करें। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने सियासी वजूद खत्म करने की बात की है। राना सनाउल्लाह जब धमकी देते हैं ना, तो सारों को पता है कि पूरे फैसलाबाद में जाएं, और आप सबको भी पता होगा, या मैं आपको बताऊं, आप मुझे बता दें या मैं आपको बता दूंगी। अच्छा मैडम, कि राना सनाउल्लाह की क्या फैसलाबाद में उनके बारे में क्या कहते हैं। अच्छा और ये जब वो कत्ल की धमकियां देगा तो फिर हम उनकी फैमिली के पास जाएंगे, उनके घर जाएंगे, उनके एक एक घर वाले खातून से मिलेंगे, कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। इनको हाँ FIR दर्ज करने की कोशिश हो रही है, जाते हैं एप्लीकेशन 1-2-4 जगह से रिजेक्ट हुई है, हम बैठ जाएंगे जब तक ये इसके खिलाफ FIR। अच्छा मैडम, एक सवाल ये है कि इमरान खान एक बड़े क्रिकेटर रहे हैं और शाहिद आफरीदी भी बड़े क्रिकेटर रहे हैं, और वो शाहिद आफरीदी इमरान खान को इमरान भाई कहते हैं, और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी कहा है कि मैं इमरान खान को देख कर ही क्रिकेट में आया हूँ।
اب سوشل میڈیا پر عمران شاہد آفریدی کو لے کر کچھ غیر ضروری تنقید ہو رہی ہے ان کی بیٹی اہل خانہ پہ، تو کیا پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی مجھے ہے نہیں پتا، دیکھیں ایک سیکنڈ کیا ایسا ہونا چاہیے اس طرح؟ مجھے تو کوئی نہیں پتا کہ شاہد افریدی کا کہاں بیچ میں، ہم یہاں سارا دن کیس کی فکر کر رہے ہیں، اب شاہد افریدی بیچ میں کہاں سے آ گیا، مجھے کیا پتا ہے، تو ایسا ہونا مجھے چاہیے ایک کیا؟ سیکنڈ مجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے یہاں۔ عمران خان جیل میں بیٹھے، اس کو زندگی کی دھمکیاں مل رہی ہیں، رانا ثناء اللہ اور ان 17 سیٹوں کی پارٹی کو یہ کرنا چاہیے، پہلے یہ سوال پوچھیں، وہ زندگی